세상에 없던 다큐가 온다. 꿀벌. 불안정해진 페소를 대신해 여러 해외 화폐들이 거래되고 있는데요. 그중에서도 달러가 대표적인 자리를 차지하고 있습니다. 실물 경제에선 달러의 환율 변동이 어떤 영향을 미치고 있을지 직접 알아보기로 했습니다. 시내 중심가에 위치한 한 수입 가전제품 매장을 방문해 보기로 했는데요. 아무래도 수입 제품을 판매하면 환율 변동에 더더욱 민감해질 수밖에 없겠죠. 특히 달러 의존도가 높은 아르헨티나에서 환율이 오르게 되면 물가가 더욱 치솟을 수밖에 없습니다. 사실 환율이 굉장히 많이 변동하는 나라인데 아르헨티나가요. 그러면은 그 환율의 변동에 따라서 아르헨티나 가격 페소로 붙어 있는 것을 맨날 바꾸시는지 어떻게 하는지 참 궁금합니다. Para poder sostener el negocio y mantenernos vivos es necesario que cada vez que hay un aumento de tipo de cambio uno pueda trasladar ese precio, esa variación de tipo de cambio a los precios de venta al público. 여기서 물건을 파시는 입장에서 보면 가격이 많이 올라가면 그에 따라서 소비가 많이 주는지 아니면 국민들이 그걸 받아들이고 계속 비슷하게 많이 구매를 하는지. Habitualmente el cambio de precio se termina ejecutando en 2 días, ¿no? Entonces, generalmente ese primer día, el día de la devaluación, tenemos como un push de compra muy grande, una venta incremental que no real, es especulativa. La gente consume mucho más de lo habitual, 2 o 3 veces más que un día común. 페소 가치 하락과 높아진 환율에 점포 운영에도 문제가 생겼습니다. Nosotros en estos 2 años tuvimos que hacer una serie de ajustes que son importantes. Por ejemplo, 25% menos de dotación, ¿sí? El personal que teníamos 4.000 empleados, hoy tenemos 3.000 empleados. En lo que son gastos fijos de operación, como puede ser logística, los gastos de sucursales y demás, estamos gastando también 30% menos en dólares que hace 2 años, porque al mismo momento que aumenta la inflación, la tasa de interés aumentó mucho. 아르헨티나의 환율은 그야말로 브레이크 없이 오르고 있습니다. 급격한 환율 변동과 물가 상승을 잡을 수 있는 중앙은행의 통화 금융 정책이 절실합니다. 살인적 물가 상승에 국민 3명 중 1명이 빈곤층인 아르헨티나. 페소 화폐의 신뢰가 사라지고 통화로서 제 기능을 하지 못하면서 국민들의 삶은 절망과 고통 속에 빠졌습니다. La gente que venimos acá, venimos con mucha necesidad. Después con el gobierno de Macri, sí ha venido gente de clase media, gente que hemos visto de que tenía un negocio chico y Macri lo fundió y están viniendo acá. 경제 성장의 기반이 되는 중산층이 사라지고 있는 상황. 이곳에선 언제든 누구나 빈곤층으로 추락할 수 있습니다. 실제 중산층들의 삶은 어떤지 한 부부의 집을 방문해 보기로 했습니다. Ahora sí. Hola. Hola, hola. Thank you. Gracias. 은퇴 후 연금을 받으며 생활하고 있다는데요. 그들은 젊은 시절 안정된 직업을 가졌던 분들입니다. 남편 앙헬 씨는 의사 출신이자 금융인으로, 또 아내 엘사 씨는 교사로 정년을 마쳤습니다. 최근에는 당연히 연금으로 생활하실 것 같은데 연금은 생활하기에 풍족하게 나오세요? En mi caso particular, si yo tuviese que vivir la jubilación, tenía que haberme suicidado hace rato. Y estuvimos en una situación, los docentes particularmente, estuvimos 13 años sin que nos aumenten nada. Y la inflación siempre estuvo presente.
disminuimos la cantidad de veces a la semana. Verduras también comemos, pero también no es barato, todo es caro. Y el pan también, el pan, antes uno compraba medio kilo de pan, ahora es 100 gramos, 200 gramos, porque se ha ido muy alto, 140 pesos, un kilo de pan es mucha plata acá, porque no se gana en proporción. 이렇게 물가가 올라갔다는 건 다른 말로 표현하면 아르헨티나 화폐인 페소 가치가 떨어졌다라고 볼 수 있는 건데 페소 가치는 요 근래 왜 이렇게 많이 떨어졌나요? Y la pregunta del millón es esa, porque nosotros lo vivimos, pero también nos preguntamos, ¿no? Porque de pronto de 9 pesos que valía el dólar, estamos en 60 y pico, 70, 80. Cuando antes yo salía a la calle, a veces me pedían algo de plata, ahora me piden pan. Me dicen, ¿me podés comprar un poco de pan? Porque es claro, si me piden plata yo le daré 10 pesos y 10 pesos no le alcanza para nada. 연금을 받고 있지만 넉넉지 않은 생활. 자국 화폐가 아닌 달러에 의해 조절되는 경제 상황은 아르헨티나의 미래를 더욱 어둡게 만들고 있습니다. 외환 부채 규모만 1,100억 달러. 우리 돈 약 132조 원의 빚을 지고 있는 아르헨티나는 국가 부도 위기에 놓였습니다. 글로벌 시대, 전 세계 가장 강력한 영향력을 가진 화폐 달러. 그렇다면 한국은 급변하는 환율 변동에 어떤 영향을 받고 있을까요? 해외 수출입을 한다는 김포의 한 장난감 업체를 방문해 봤습니다. 네, 오늘 우리 멀리 왔어요. 꽤 왔습니다. 네, 좀 나와가지고요. 네. 네, 완구 업체에 왔습니다. 아, 오늘은 완구업체입니까? 네, 완구업체입니다. 저희 오늘은 완구업체는 웬일로? 그냥 완구업체 하시는 분들이 예. 수입하고 예. 수출하고 예. 아무래도 그런 일이 많다 보니까 환율에 민감하시고요. 아. 네, 환율에 대한 현장을 보러 온 거군요. 그렇죠. 여기죠? 네, 들어가 보시죠. 예. 꽤 큰 규모의 업체인데요. 20년 넘게 장난감을 수입해 해외에 수출을 해왔다는 곳입니다. 사장님. 오시느라고 고생하셨습니다. 감사합니다. 바쁜 시간 내주셔서 감사합니다. 어떻게 사는지 한번 보시는 것도 좋으시고. 맨 땅에서 건실한 중소기업으로 키우기까지 많은 우여곡절이 있었습니다. 저희가 지금 한 90가지 정도 됩니다. 전 제품. 네, 뭐 많이 하시는 분들은 네, 한 뭐 200가지, 300가지도 해요. 네. 97년 외환 위기 전까지는 한국에서 생산해 해외로 수출을 했다는데요. 이제는 수지 타산이 맞지 않아 중국에 생산 공장을 두고 국내로 수입을 해오고 있습니다. 해외 장난감 업체들과 치열한 경쟁을 벌이고 있다는 사장님. 그렇다면 기업 운영에 있어 환율은 어떤 영향을 주고 있을까요? 그 수입하시거나 그러면 중국의 결제는 주로 그 달러로 하시나요? 아니면 어느 나라 돈으로 하시나요? 이제 이거 주로 이제 US 달러로 보내죠. 달러로 주로 예, 보내시고. 주로로 보내죠. 네. 그러면 이 US 달러를 보내다 보면 환율에 굉장히 민감하시겠어요. 환율에 많이 민감하죠. 그러니까 이제 아까도 말씀드렸지만 1,100원, 1,200원으로 저희가 단가를 계산했는데 네. 1,290원이 됐어. 네. 네. 그러면 1원짜리를 사면은 1,200원인데 1,290원이 돼 버리잖아요. 네, 네. 1달러를 보내려면요. 그렇지. 네. 그러면 90원에 대한 건 누가 네. 그렇죠. 커버해줘요? 네. 아무도 안 해줘요. 그렇죠. 그렇다고 그렇다고 여기서 환율 오를 때마다 소비자한테 가격 단가 올려주세요. 올리는 또 그것도 안 되죠. 내려가면 단가 내려드리 이것도 안 되잖아. 그렇죠. 네. 그럼 순순히 생산자가 감안을 해가지고 가야 되는데 이제 문제는 그거를 감안해서 단가를 높게 책정하면 다른 데랑 경쟁이 안 되고 그렇죠. 그걸 안 하자니 너무 또 데미지가 환율 크고 때문에. 환율이 오르고 내림에 따라 수출입 기업들은 이익에 큰 차이가 생겨나게 되는데요. 먼저 환율이 오르면
수출 기업은 웃고 수입 기업은 울게 됩니다. 그 이유는 수출 시 한국 제품의 가격이 저렴해져 해외 거래처가 증가하기 때문입니다. 반대로 수입 제품의 가격은 오르게 되죠. 그렇다면 환율이 내리면 어떨까요? 수출 기업은 울고 수입 기업은 웃습니다. 수입품을 더 싸게 가져올 수 있지만 수출품은 손해를 보며 팔아야 하기 때문이죠. 우리 IMF 외환위기 전에는 그래도 환율이 오르면 경영 환경이 좋아졌다가 그 뒤로 내수 판매 중심으로 바뀌니까 이제 환율이 떨어져야 경영 환경이 좋아지고 참 이게 환율에 울고 웃는 사람들이 이렇게 많아지네요. 많죠. 네. 오시기 전까지 그 작업을 다른 나라의 경제 흐름까지 좌우하는 달러의 힘. 이것이 전 세계 기축 통화라 불리는 달러의 막강 파워라 할 수 있습니다. 전 세계에 불어닥친 코로나발 경제 위기. 무엇보다 경제 전문가들은 세계 경제 위기의 뇌관으로 부채 문제를 꼽고 있습니다. 한국은 가계 부채의 증가 속도가 세계 2위에 이릅니다. 하지만 우리보다 앞선 것이 바로 중국이죠. 세계 경제가 침체의 길로 들어서고 있는 지금, 과도한 부채는 이대로 괜찮은 걸까요? 높은 고층 아파트와 빌딩들. 오래전부터 중국엔 부동산 투자 붐이 일고 있는데요. 늘어나는 부채, 부동산 거품을 우려하는 목소리도 높습니다. 북경에 사는 리우웨이 씨 집입니다. 그는 대출로 집을 구입했습니다. 임금은 고정돼 있지만 집값은 하루가 다르게 껑충 뛰고 있기 때문인데요. 所以呢，就是说的，光看有房子，但也没看到我之前我付出的所有的，是吧？从今年1月份到今年的9月份，1分钱收入都没有。 그의 직업은 이벤트 행사 진행자입니다. 하지만 코로나19로 모든 행사가 취소되면서 수입이 끊겨버렸습니다. 건물을 사면서 받은 대출금도 갚아야 하는데 걱정이 큽니다. 무엇보다 아프신 어머니를 부양하고 있는 그는 경제적 부담감이 클 수밖에 없습니다. 这时候他们俩还没结婚呢哈。对。原来你看我爸没了哈，是吧？我爸是2000年没的。那时候我爸每天的医药费，我爸每天医药费800块钱，那时候我1个月工资也才1000块钱。到最后我爸都没钱治病了，那怎么办？我妈说把房子卖了治病，就是这房子到最后能够保你命使。 就是你没钱了怎么办？不用卖房呗，卖房这最起码这。 중국의 총 부채는 지난해만 219조 1천 위안, 우리 돈 3경 7,800조 원이 넘는 어마어마한 규모입니다. 부동산 버블이 경제 붕괴의 시한폭탄이 될 수 있다는 우려도 엄청난 부채 규모 때문입니다. 바이홍샤 씨는 두 아이의 엄마입니다. 이혼 후 싱글맘으로 살아가고 있는 그녀에게 집은 희망입니다. 当时我记得我们去看的时候，是想说是压力这么大，那要不就不买了，有一套就行了，别把自己真的搞成房奴。但是去了那个环境，觉得当时价格还行，怕在以后买就是这么便宜的价格买不到。 하지만 그녀 역시 대출금 걱정이 커졌습니다. 영어 강사로 일하던 그녀는 코로나로 더 이상 근무를 할 수 없게 되면서 일자리가 끊겼고 경제적 어려움에 직면하고 있는 중입니다. 这几年我们还的本金基本上没有减少，还是剩差不多60万的贷款。
언제쯤 대출금을 모두 상환할 수 있을지 알 수 없습니다. 그녀가 대출로 무리하게 산 집은 인테리어도 하지 못하고 그대로 방치돼 있습니다. 임대를 내놓기 위해서라도 수리를 해야 하지만 당장 수리비가 없어 이러지도 저러지도 못하는 상황입니다. 是有考虑过要再卖的，但是这个什么时候是个合适的时候我也不知道。